ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلام فار کڈس۔ آئیے سب سے پہلے جو ہے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ آئیے سب سے پہلے جو ہے ہم آج کا سوال شامل کرتے ہیں اور پھر بڑھیں گے ہم قاری صاحب کی طرف۔ آئیے آج کا سوال شامل کرتے ہیں۔ تو آج کا سوال ہے، بتائیے اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ کیا سوال ہے؟ بتائیے اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ اور یہ جواب دینا ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو۔ آئیے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف، اپنا سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ جی قاری صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے اسلام فار کڈس میں مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ اس میں آن لائن آپ قرآن پاک سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو سیکھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اچھا قرآن پاک پڑھنے لگ جائیں گے۔ قرآن پاک آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اما پارا یا سامنے رکھیں، کیونکہ یہ سامنے ہوگا انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوگی۔ اسکرین پر تو آپ کو نظر آتے ہیں، آیتیں نظر لکھی ہوئی نظر آئیں گی، مگر قرآن پاک سامنے ہوگا تو آپ جب انگلی رکھ کر پڑھیں گے ایک ایک حرف، ایک ایک ورڈ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی آپ سامنے اسکرین پر دیکھتے رہیں۔ تو آپ آج جو ہے سورۃ الانفطار، سورۃ الانفطار، اس کی آیت نمبر 3، 4 اور 5، آیت نمبر 3، 4، 5، 3، 4 and 5، یہ 3 آیتس جو ہیں ہم نے توجہ کے ساتھ پہلے کیا کرنا ہے؟ سننا ہے۔ تو پہلے توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر یہاں موجود بچے پڑھیں گے اور آپ بھی پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں موجود بچے سنائیں گے اور آپ نے بھی سنانا ہے۔ یہ سبق یا پچھلے اسباق سنانے ہیں، تو اپنی ایک نیت بنا لیں کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم قرآن پاک کو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر قرآن پاک کو پڑھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک توجہ کے ساتھ ان آیات کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ تو آیات آپ نے توجہ کے ساتھ سنی، اب ان آیت کو ہم سمجھنے کی طرف جائیں گے۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارا مرحلہ ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ جی ہاں، توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اب کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی جو ہے قاری صاحب کے ساتھ توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ تو آج کا جو ہے میں سوال دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے، بتائیے اسلامی مہینے کتنے ہیں، یعنی اسلامی منتھس کتنے ہیں؟ اب بڑھتے ہیں ہم قاری صاحب کی طرف، اور ہمارا مرحلہ کون سا ہے؟ توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ان آیت کو توجہ کے ساتھ
समझना है तो उससे पहले तावुज़ और तस्मिया आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह मेरे साथ मिलकर आपने पढ़ना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। थोड़ा जोश भी दिखाना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। व इज़ल बिहारु, व इज़ल बिहारु। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, वाव वाव कहाँ से अदा होता है? बाज़ इसको पढ़ते हैं वाव वाव, इंग्लिश का वाव भी होता है ना, और ये है अरबी का वाव, तो इसको पढ़ेंगे वाव। क्या पढ़ेंगे? वाव। और इंग्लिश का जो होता है वो बाज़ बच्चे पढ़ते हैं वाव, वाव अलग है और वाव अलग है, यानी इसको मारूफ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना। तो वाव की अदायगी कैसे होगी? तो प्यारे बच्चों, जब भी आप होठों को गोल करेंगे और ना तमाम मिलाएंगे तो वाव अदा हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वाव सही अदा नहीं होगा। बाज़ बच्चे तो पढ़ते व ईदा, यानी होठों को गोल ही नहीं किया तो वाव अदा कैसे होगा? तो होठों को गोल करना ये ज़रूरी है, ठीक है। वाव को होठों की गोलाई से अदा करेंगे, हमज़ा को खूब जाहिर करेंगे। प्यारे बच्चों याद रखिए, जब कभी अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ जाए, तनवीन आ जाए या जज़म आ जाए, तो इसको क्या पढ़ते हैं? हमज़ा पढ़ते हैं, अलिफ नहीं पढ़ते हैं। और उसको हमेशा खूब वाज़े करके पढ़ते हैं, अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं। और ज़ाल की अदायगी क्लियर रखेंगे। क्लियर रखने से मुराद ये है कि ज़ाल को ज़ा से नहीं बदलना, फिर जब लाम से मिलाएंगे तो लाम को हिलाना भी नहीं होता। बाज़ बच्चे पढ़ते व ईज़ल बिहारु। आप गौर करेंगे ना, बहुत से बच्चे, बहुत से हमारे बड़े भी पढ़ते हुए नज़र आते हैं व ईज़ल। बाज़ मरतबा समझाने के बावजूद भी जहन तवज्जो जब नहीं होती, तवज्जो होगी तो ये गलती नहीं होगी, तवज्जो नहीं होगी तो ये गलती होती रहेगी। तो तवज्जो रखेंगे कि लाम को हुर्फ़े कलकला कितने हैं? 5, इनके अलावा कोई भी हर्फ हमने हिलाना नहीं। और प्यारे बच्चों, हा की अदायगी क्लियर रखनी है, इसको हा से नहीं बदलना। हा हुर्फ़े मद्दा, अली मद्दा भी है, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। रा पर पेश आने की वजह से रा को पुर करके अदा करेंगे, मोटा अदा करेंगे। व इज़ल बिहारु, व इज़ल बिहारु। आइन की आवाज़ नहीं आए हमज़ा में। व इज़ल बिहारु, व इज़ल बिहारु। फुज्जिरत, फुज्जिरत। अच्छा प्यारे बच्चों, फा की अदायगी क्लियर रखनी है। और उसके बाद जीम, बाज़ बच्चे जीम को चे जैसा पढ़ते, फुज्जिरत। फुज्जिरत नहीं पढ़ना, अरबी में चे नहीं होता, उर्दू में होता है, दीगर ज़बानों में होता है, तो मगर अरबी में चे नहीं होता, तो चे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। फुज्जिरत, फुज्जिरत। माशाअल्लाह। रा पर ज़बर आने की वजह से रा को पुर करेंगे। और ता की अदायगी इस सूरत में प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये ता बार बार आ रहा है, और ता की अदायगी भी क्लियर रखनी है। यानी ता को जब अदा करेंगे ना, तो ता की अदायगी में क्या होता है कि सख्ती के साथ आवाज़ बंद होती है, सख्ती के साथ आवाज़ बंद होती है, और पस्ती के साथ, नरमी के साथ सांस जारी रहता है। तो आवाज़ आती है फुज्जिरत, फुज्जिरत। माशाअल्लाह, फुज्जिरत, फुज्जिरत। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने अदा किया। व इज़ल कुबूरु, व इज़ल कुबूरु। जी हाँ, आवाज़ से पढ़िएगा। व इज़ल कुबूरु, व इज़ल कुबूरु। माशाअल्लाह। वाव की अदायगी वैसे ही, यानी होठों की गोलाई से अदा करेंगे, हमज़ा को खूब जाहिर करेंगे, ज़ाल को ज़ा से नहीं बदलना, लाम को हिलाना भी नहीं। और काफ हुरूफ़े मुस्तालिया में से है, मोटे हुरूफ में से मोटा करके अदा करेंगे, खूब अच्छे तरीके से अदा करेंगे। और प्यारे बच्चों, वाव मद्दा खींच कर अदा करेंगे, रा को पुर रखेंगे। व इज़ल कुबूरु, व इज़ल कुबूरु। बुअसिरत, बुअसिरत। 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 यहाँ प्यारे बच्चों, आइन की अदायगी क्लियर करनी है, और इसको हमज़ा से नहीं बदलना चाहिए। बुअसिरत करेंगे तो हमज़ा हो जाएगा बुअसिरत, बुअसिरत। हलक के दरमियान वाले हिस्से पर आप जोर देंगे ना, आपने एक इरादे से उसको प्रेस करें, उसको दबाएं। जब दबाएंगे तो आइन की आवाज़ निकलेगी बुअसिरत, बुअसिरत। माशाअल्लाह। सा को सीन से नहीं बदलना, क्लियर रखना है सा को। रा को पुर रखेंगे, और ता को वही शिद्दत के साथ इसकी आवाज़ बंद होती है। अब आप शिद्दत कहेंगे, क्या होती है
शिद्दत होती है सख्ती, सख्ती के साथ आवाज़ बंद होती है। सख्ती की आवाज़ बंद होना समझते हैं ना, सख्ती कोई चीज़ सख्त होती है, कोई नरम होती है, ऐसा ही है ना, जैसे फोम नरम होती है और लकड़ी सख्त होती है। तो यहाँ ये हर्फ जो है ये सख्त होता है, यानी बाज़ हरूफ ऐसे सख्ती से पढ़े जाते हैं, नरमी से नहीं पढ़े जाते। अब सख्ती से पढ़ने के साथ साथ इसमें एक नरमी पैदा होगी, वो होती है सांस की नरमी, यानी आवाज़ तो सख्ती से बंद हो गई और नरमी के साथ, पस्ती के साथ हमारा सांस जारी रहेगा। बुअसिरत, 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 माशाअल्लाह। अलिमत, अलिमत, इसमें भी प्यारे बच्चों ता साकिन है तो इसमें भी यही आवाज़ आएगी। अलिमत, अलिमत, माशाअल्लाह। आइन की आवाज़ क्लियर रखनी है, हमजा से नहीं बदलना चाहिए। और ता जो है वो सख्ती से आवाज़ बंद होने के बाद नरमी के साथ सांस जारी रहेगा। नफ्सुम मा क़द्दमत, नफ्सुम मा क़द्दमत, नफ्सुम मा क़द्दमत, नफ्सुम मा क़द्दमत। माशाअल्लाह। फा को क्या करेंगे, हिलाएंगे? नहीं हिलाना, फा को हिलाएंगे नहीं क्योंकि हुर्फ़े कलकला से नहीं है। बाज़ बच्चे नफ़सुम पढ़ते हैं, नफ़सुम, तो कलकला हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। फा को हिलाना नहीं। और प्यारे बच्चों यहाँ तनवीन के बाद मीम आ गया तो यहाँ एक कायदा लगता है जिसका नाम है, कौन बताएगा? यहाँ पर कोई बच्चा, माशाअल्लाह, जहन में आ रहा है? हामिद भाई आ गया जहन में? बिल्कुल कच्चा पक्का, पक्का पक्का याद हो गया। चले आप बताएं कौन सा कायदा लगता है? दगाम का, इदगाम का, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे जो बच्चे हैं हामिद, इन्होंने ये कायदा बिल्कुल दुरुस्त बताया है, मगर एक कायदा इसके अंदर और भी लगता है कि इदगाम माल गुन्ना है या बग़ैर गुन्ने के इदगाम होगा? दगाम माल गुन्ने के साथ इदगाम होगा। ये भी आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया कि यहाँ इदगाम होगा गुन्ने के साथ। यहाँ एक अलिफ का गुन्ना अदा करेंगे। नफ्सुम मा क़द्दमत, नफ्सुम मा क़द्दमत, मीम अलिफ ज़बर मा, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। काफ को पुर रखेंगे, मोटे हुरूफ में से है, और दाल को खूब जमाव के साथ अदा करेंगे। और प्यारे बच्चों आखिर में फिर ता साकिन है तो क्या करेंगे, सख्ती के साथ आवाज़ बंद करना है और पस्ती के साथ, नरमी के साथ सांस को जारी भी रखना है, क्योंकि ये एक सिफत है और इसकी सिफत लाज़िमा है। अगर हम ये ख़त्म कर देंगे, ये हर्फ कमज़ोर हो जाएगा, ये भी बड़ी गलती होती है, इससे भी हमने बचना है। ठीक है। वअख़रत, 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 वाव को होंठों की गोलाई से और हमजा को खूब वाज़े करके अदा करेंगे। खा को पुर रखेंगे, मोटे हुरूफ में से मोटा अदा करेंगे, मगर बहुत ज़्यादा मोटा अदा नहीं करेंगे। बाज़ बच्चे इसको बहुत ज़्यादा मोटा पढ़ते हैं, वअख़रत, तो अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बाज़ मोटे हुरूफ होते हैं मगर उनकी एक कैटेगरी होती है। क्या होती है? कैटेगरी होती है, लेवल होता है। उस लेवल के मुताबिक रखेंगे तो वो सही रहेगा, अगर उस लेवल से बढ़ाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। क्यों कि खा हुर्फ़े मुस्तालिया में से, मोटे हुरूफ में से, एक्स्ट्रा मोटे में से नहीं है। इसी तरह काफ मोटे हुरूफ में से तो है मगर एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ में से नहीं है। तो बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा मोटा कर, मा क़द्दमत, बहुत मोटा करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना, मोटा करेंगे। जैसे खा को मोटा करेंगे, वअख़रत, अगर करेंगे वअख़रत तो ये गलत हो जाएगा। तो पुर करेंगे मगर बहुत ज़्यादा पुर नहीं करेंगे। माशाअल्लाह आपने अच्छे अंदाज से समझा होगा। ता को भी जब साकिन करेंगे तो अदायगी क्लियर रखनी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा मरहला था तवज्जो के साथ समझना। जी हाँ, तवज्जो के साथ समझना। अब जब हम अगले मरहले की तरफ बढ़ते हैं, अब पहले आपने तवज्जो के साथ हमारे साथ मिलकर पढ़ना है, तो इन आयात को तवज्जो के साथ हमारे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, वइज़ल बिहारु फुज्जिरत,
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ماشاء اللہ. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. ماشاء اللہ. یہاں موجود بچے آواز تھوڑا سا کمزور ہو گئی ہے، والیوم بڑھائیں اپنا. یہ اپنی آواز کا والیوم آپ نے تیز رکھنا ہے. علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. یہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین کوشش کیا کریں آواز سے، اتنی آواز سے کہ آپ کے کان صحیح طریقے سے سنیں. ایسے نہیں کہ ہلکی آواز سے پڑھ رہے ہیں میرے کان تو سن رہے ہیں اور میں مشق کر رہا ہوں، ایسے نہیں. مشق جو کرنا ہوتا ہے وہ ایک تھوڑا زور لگانا ہوتا ہے، تھوڑا اچھے انداز سے پڑھنا ہوتا ہے. تو پھر یہاں موجود بچے انہوں نے بھی زور لگانا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اور آپ نے بھی. تو یہاں موجود بچوں نے ماشاءاللہ اچھے انداز سے کوشش کی ہے نا. تو کوشش اور اچھے طریقے سے کریں گے تو اور اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ من جدہ ذرا زور سے، من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ اور جو کوشش نہیں کرے گا نہیں پائے گا، وہیں رہ جائے گا وہ. تو کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرتے جائیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے. کیوں بھائی مبین بھائی صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگر کوشش کریں گے تو یہ آگے بڑھیں گے، اگر نہیں کوشش کریں گے تو آپ وہیں پہ رہ جائیں گے، وہیں رہ جائیں گے. تو کوشش کرتے رہیں گے، قطرہ 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 دریا بنتا چلا جائے گا. تو ابھی ہم سن لیتے ہیں ان سے، کال لے لیتے ہیں، کالز لے لیتے ہیں. پہلے ہم کالز لے لیتے ہیں. پہلے کالز لیتے ہیں. جی کالز پہ کریں. نام محمد عمار ہے اور میں حیدرآباد دکن سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے اسلامی مہینے 12 ہیں. کس مدنی چینل؟ جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. آپ نے جو ہے ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس میں کال کی، ماشاء اللہ، اور آپ نے جو ہے سوال کا جواب بھی بتایا اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام مظہر علی ہے، میں گجرانوالہ سے بول رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے 12 مہینے ہیں. جی ماشاء اللہ، آپ نے بھی جو ہے سوال کا جواب بتایا اور آپ کا جواب بھی درست ہے. جی ہاں، اسلامی مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد احمد ہے، میں ناڑوال سے بات کر رہا ہوں. اسلامی مہینے 12 ہے. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آپ نے بھی جو سوال کا جواب بتایا، آپ کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ کال. عائشہ طاہرہ من سے. قاری صاحب، میں آج آپ کو کل والا سبق سناؤں گی، جو میری غلطی ہو تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت. کیسا سنایا؟ ماشاء اللہ، اچھی کوشش کی، اچھا سنایا. اور کوشش کریں کہ جب آپ اذا السماء انفطرت اگر آدھے سے پڑھتے ہیں تو انفطرت یہاں سے جب پڑھا جائے گا. تو اب جب آپ پورا پڑھ رہی ہیں تو کوشش کریں اچھے انداز سے پڑھا کہ طا کی ادائیگی اور تھوڑا پر ہو جائے. پر کیا آپ نے، اگر اور ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا. اور وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اس میں بھی غنے کی ادائیگی اور پر کریں، اچھے طریقے سے ادا کریں. را کو پر رکھنا ہے اور ساتھ میں سا کی ادائیگی بھی اچھے انداز سے. ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا. مزید اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرے اچھے مبین بھائی اور اچھے قاری صاحب، میں ہوں زینب منیر کراچی سے. قاری صاحب، آپ کے حکم کے
मुताबिक मैं आपको सबक सुनाने के लिए हाजिर हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बताएं मैंने कैसा सुनाया? हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह, हमारी प्यारी बच्ची ज़ैनब मुनीर ने बहुत अच्छे अंदाज से सुनाया, तरतील के अंदाज से सुनाया, बहुत खूबसूरत सुनाया। और मज़ीद कोशिश करती रहें और अच्छे अंदाज से। मगर जब आप सदक़ल्लाहुल अज़ीम पढ़ें तो जैसे आपने तरतील से तिलावत की थी, इसको भी सदक़ल्लाहुल अज़ीम अच्छे अंदाज से ख़त्म करें। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला मज़ीद आपको बरकत अता फरमाए। आमीन। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब आपने अच्छे अंदाज से हमारे साथ पढ़ा था, तो अब है मरहला सुनाने का। तो पहले यहाँ से हमारे टीम ए से हामिद भाई से सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आप पढ़ेंगे? वो माइक दें इनको। जी दूसरी आयत, व इज़ल कुबूरु बुअसिरत। व इज़ल कुबूरु बुअसिरत। जी कोशिश करते रहेंगे। हो सकता है आपका सबक इधर ना हो सकता है मदनी कायदे में सबक हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो वहाँ मदरसतुल मदीना में आप पढ़ रहे हो और वहाँ पर सबक पीछे हो, कायदे में हो, मदनी कायदे में, तो मगर कोशिश करते रहें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी दुरुस्त करेंगे तो इंशाल्लाह आप मज़ीद आगे बढ़ जाएंगे। जी अब हमारे सिराज भाई सुनाएंगे टीम बी से। जी दूसरी आयत सुनाएं। कौन सी? चौथी। तो ये आप आयत नंबर 4। वइज़ल कुबूरु बुअसिरत। दूसरी से मकसद क्या हुआ कि यहाँ मौजूद पर जो लिखी हुई दूसरी आयत है, वैसे आयत नंबर वो 4 है, मगर अब हमारी जो पढ़ने की हवाले से आयत है वो कौन सी है? दूसरी। जी हाँ पढ़िए दोबारा। वइज़ल कुबूरु बुअसिरत। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश है, अच्छी कोशिश की। अब हमजा भाई तीसरी आयत को अच्छे अंदाज से पढ़ के बताएंगे। रुके आपने देखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत जल्दी पढ़ दिया, तो आप आयत कैसे सुनाएंगे? अच्छे तरीके से सुनाएंगे ना। तो बिस्मिल्लाह को भी आपने वैसे ही पढ़ना है। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। अच्छा बाज़ बच्चे अच्छी कोशिश की, मगर क्या हुआ? अलिमत नफ्सुम मा, मीम अलिफ ज़बर मा, गुन्ना नाक में जाएगा कब? जब आप अलिमत नफ्सुम नाक में आवाज़ जाए। जब आप माँ पढ़ेंगे तो अलिफ के दौरान जब अलिफ मद्दा पढ़ेंगे तो नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए। दोबारा कोशिश करें। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने सुनाया। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद बच्चों ने अच्छे अंदाज से माशाअल्लाह सुनाया। अगले मरहले की तरफ बढ़ेंगे। जी हमारा अगला मरहला है हदर के साथ और तरतील के साथ पढ़ना। तो यहाँ मौजूद जो बड़े बच्चे वो हदर और तरतील से पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत। وإذا القبور
بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. اب ہم ان آیات کو ترتیل سے پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. اگر ہم کریں گے تو زیادہ جو ہے ناک کی طرف میلان ہوگا, اس سے بھی بچنا ہے. جیسے بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آئیے اپنے پروگرام میں جو ہے کچھ کال شامل کرتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. جی کالس پہ. میرا نام محمد عمار احمد اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو آج کا سبق سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. قاف علمت نفس ما قدمت وأخرت, قاف کو پر رکھیں, خا کو بھی پر رکھیں. اچھی کوشش کی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. کوشش کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام شاہزمان اختاری ہے. میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. پیارے مبین بھائی, میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے کہ اسلامی مہینے 12 ہوتے ہیں. میں آج آپ کو سورۃ اخلاص سناؤں گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. کس مزے چینل مدنی
चैनल। माशाअल्लाह माशाल्लाह। मुबीन भाई कोशिश तो की, अब गलतियां हो गई, कोशिश करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। कुल हुवल्लाहु, अल्लाह का नाम, अल्लाह पाक का नाम जो आता है जब उससे पहले ज़बर और पेश हो मोटा करते हैं। अल्लाहु समद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, और दाल में कलकला। लम यलिद, मीम में कलकला नहीं होता, लम यलिद वलम यूलद। ठीक है, जहाँ कलकला करना है वहाँ कलकला करना है, बगैर कलकला वाले हरूफ में कलकला नहीं करना। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की, पर उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। शामिल जैनब है और मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। सवाल का जवाब है इस्लामी महीने 12 हैं और मैं आपको आज का सबक और कल मेरी गलती हुई थी इसलिए मैं गलती को कुछ पढ़कर सुनाना चाहूंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ समाअ इंफ़तरत वइज़ल कवाकिबु इंतफ़रत वइज़ल बिहारु फ़ुज्जिरत वइज़ल क़ुबूरु बु'थिरत अलिमत नफ़्सुम मा क़द्दमत वअख़रत। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की आपने। इज़ समाअ इंफ़तरत, गुन्ना करना है, तौ को ऊपर रखना है। अच्छी कोशिश रही, आखिर में थोड़ी सी आप भूल गई थी, हो जाता है, तो कोशिश करती रहे और आगे बढ़ती रहे। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह जी। आपने जो सवाल का जवाब भी बताया था और आपका सवाल का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मुझे अपनी ओर के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल जी। कारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो है तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में और आपने अपना सेगमेंट पूरा किया जिसका नाम था मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट जाने जिसका नाम है हमारा इस्लाम। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा इस्लाम और हमारे पास मौजूद हैं आबिद भाई और आज देखते हैं कि इनका टॉपिक क्या है। जी आबिद भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम नेक औलाद के मुतालिक सुनेंगे और नेक औलाद के ज़ुमरे में तमीज़ वाली औलाद भी आती है, जिसको बार बार कहते हैं ना जी, बच्चों को वालिदैन कहते हैं जी तमीज़ से बात करें, तमीज़ से बैठें, तमीज़ से ये काम करें, तमीज़ से ये काम करें। तो बाद बच्चे समझते हैं कि शायद तमीज़ कोई चीज़ है। तमीज़ का मतलब यही होता है कि एहतराम, कदर के साथ ज़रा एक अच्छे अंदाज में बैठें आप, ताकि सामने वाले को लगे कि ये तमीज़ से बच्चा बैठा है और अच्छा इसको कुछ पता भी है। तो याद रखिए कि नेक औलाद ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है और हज़रत सैयदना ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी, उन्होंने भी नेक औलाद की दुआ की अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। ज़ुर्रियतन तय्यबा, ये कुरान करीम में अल्फाज हैं कि नेक औलाद की तमन्ना की, अल्लाह ताला ने उन्हें नेक औलाद अता फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी औलाद की नेकी पर कायम रहने की दुआ की। और नेक औलाद हमेशा अपने माँ बाप का नेकी के मामले में साथ देती है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें, जब आपने अपना ख्वाब अपने बेटे को सुनाया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो बेटे ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, जैसे आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है मैं वैसे करूँगा, आप चलें, जो आपको हुक्म दिया अल्लाह ने मैं करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे मैं घर तामीर करना चाहता हूँ, अल्लाह ने हुक्म दिया है काबतुल्लाह शरीफ जिसके हम गिरद तवाफ़ करते हैं, अल्लाह आप सबको भी मदीना दिखाए, मक्का दिखाए, आप भी हज पे जाएं, आपके वालिदैन के साथ जाएं, बल्कि मीठे मुर्शिद के साथ जाएं। आमीन। तो वहाँ पर जिस काबे का हम तवाफ़ करते हैं वो काबतुल्लाह शरीफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बनाया तो अपने बेटे से फरमाया, बेटे मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो आपने फरमाया मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा इस मामले में।
تو نیک اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی میں ساتھ دیتی ہے، اور نیک اولاد ایک بڑی نعمت ہے۔ نیک اولاد بچے ہوں جب تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے، اور نیک اولاد دنیا میں اپنے والدین کی راحت سکون بنتی ہے ان کے لیے۔ یوں سمجھیے کہ جب نیک اولاد ہوتی ہے وہ بولتی بھی ہے نا، وہ کچھ بھلے اور کوئی بات کر رہی ہو، بچہ اس کا کچھ بھی بات کر رہا ہو، ماں باپ ان کی باتیں سن سن کر ان کے دل کو سکون ملتا ہے، ان کی باتیں ان کی آوازوں کو سن کے سکون ملتا ہے۔ اور نیک اولاد جوانی میں اپنے والدین کے لیے آنکھوں کا نور بنتی ہے، نیک ہوتی ہے تو والدین کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ بڑے ہو گئے، آج نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نافرمانی نہیں کر رہے اللہ کی، تو اس لیے پھر کیا ہوتا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں، انہیں سکون ملتا ہے، ان کی آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ اور ایسے ہی بڑھاپے کے اندر والدین کے لیے سرور بنتا ہے، سکون بنتی ہے نیک اولاد۔ اب اس کے برعکس اگر دیکھ لیں، کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے والدین اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، جو ان کو چاہیے ہوتا ہے، کپڑے چاہیے ہوتے ہیں وہ دلاتے ہیں، ان کی اسکول فیس بھرتے ہیں، اور ان کو امامیں دلاتے ہیں، جوتے پہناتے ہیں، اگر ان کے پاس فراخت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے تو وہ کوئی گاڑی دلا دیتے ہیں، کوئی سائیکل دلا دیتے ہیں۔ اب بچہ کیا کرتا ہے، وہ سامنے والے دوسرے بچے کو دیکھتا ہے، وہ تو فلاں والی گاڑی لے کے گھوم رہا ہے اور میرے پاس نہیں ہے، وہ اپنے ابا جی سے کہتا ہے جی مجھے یہ دلا دیں۔ اب باپ بیچارہ وہ مزدور ہوتا ہے، وہ اوور ٹائم لگاتا ہے، وہ اور مزدوری کرتا ہے، نتیجتاً کیا ہوتا ہے، وہ اپنی فرصت سے زیادہ جب کام کرتا ہے تو باپ تھک جاتا ہے، والد تھک جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے ہوا؟ بچے کی ڈیمانڈ کی وجہ سے۔ اگر ماں کمانے والی ہے، گھر میں جیسے کپڑے سیتی ہے، تو ہر وقت بیچاری وہ کما کما کے کپڑے سی کے وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بچوں کی وجہ سے۔ تو اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے بیجا ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ آپ یاد رکھیے گا، مدنی چینل کے ناظرین جو بچے کڈز مدنی چینل دیکھ رہے ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ ہر ماں باپ کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اس کے پاس اچھی سے اچھی چیز ہو۔ یہ ہر ماں باپ کی خواہش، آپ سب کے ماں باپ کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے، میرے بیٹے کی ہر چیز اچھی ہو، میرا بیٹا کسی اور کی طرف نہ دیکھے، اس کی ہر چیز اچھی ہو۔ اور یہ ہرس بھی ہوتا ہے، بچے کو ہرس ہوتا ہے، وہ دوسرے کی چیز دیکھے گا، کہے گا مجھے یہ مل جائے۔ اور یاد رکھیے ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی، ہرس بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ اور جب بچہ یہی بڑا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی ہرس اتنی چھوٹا تھا تو ہرس اندر بڑھنا شروع ہوئی، جیسے جیسے یہ بڑھتا گیا ہرس بڑھتی گئی، بڑھتا گیا یہ جوان ہو گیا ہرس بھی جوان ہو گئی۔ اب کیا کرتا ہے، اس کے دل میں ہرس ہوتا ہے، ہرس ہوتا ہے تو یہ دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ جب دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو نیکی کو بھول جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کو بھول جاتا ہے، نمازوں کو بھول جاتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد وہ بھول جاتا ہے، تو اس لیے پھر یہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ اب بات آئی کہ تمیز کی، نیک اولاد ماں باپ کا کہنا مانتی ہے، ان کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بعض بچوں کو والدین کہتے ہیں کہ ذرا تمیز سے بیٹھ جاؤ، وہ پھر بھی بدکتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے پھرتے ہیں، حالانکہ جب ماں باپ بول دیں تو ان کو بیٹھ جانا چاہیے صحیح طریقے سے۔ کسی مہمان جائیں گے کہیں مہمان، ان کے پورے گھر کی تلاشی لے لیں، تھوڑی دیر میں ابھی وہ جا کر بیٹھے ہی ہیں ماں باپ، وہ بھی حال چال پوچھ رہے ہیں، بچہ پورے گھر کی تلاشی لے رہا ہے، ان کی الماریاں کھول رہا ہے، ان کی فریجیں کھول رہا ہے، فریج میں کیا پڑا ہے، اور طرح طرح کے سوال کر ڈالیں گے اس سے۔ اس طرح کی یہ تمیز والی باتیں نہیں ہیں۔ اچھے بچے تمیز سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اگر وہ یہ کہیں کہ بیٹا سلام کرو، اچھا آپ کو کہا کہ بیٹا ان کو سلام کریں، آپ سلام کیا کریں گے؟ السلام علیکم یوں کر کے چلیں گے۔ اب سلام کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ ملائیں دونوں اور مسکرا کر سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام ہے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ تو پورا جب آپ سلام کریں گے تو وہ خالی آپ کا سلام دیکھ کر ہی خوش ہو جائیں گے، اور ایسا نہیں کہ آپ نے پورے گھر کی تلاشی لی، ایسا بچہ جس نے پورے گھر کی تلاشی لی ہو، کوئی چیز گرا بھی دی، کوئی گلاس توڑ دیا، کوئی کپ توڑ دیا، اگلی بار جب مہمان بننے جائیں آپ تو گھر والے بولیں ایک منٹ ذرا ٹھہریں، ہم پہلے اپنا سارا سامان ذرا بند کر دیں پھر آپ آئیے گا، تو ایسا نہ ہو۔ تو اس لیے آپ جس کے گھر میں بھی جائیں تو آپ اپنے اندر آپ کے یہ چیز ہونا ضروری ہے کہ تمیز کے ساتھ آپ رہتے ہوں۔ اب بعض بچے ہوتے ہیں وہ بدتمیزی میں گالیاں بکتے ہیں، یہ انتہائی بری بات ہے، گناہ ہے گالی دینا، تو یہ گالی دینے سے بچنا چاہیے۔ اور زور زور سے ہنسنا، اچھا کوئی بچہ گر گیا ہے، بہن گر گئی، چھوٹی بہن ہے وہ گر گئی، ہنسنے لگ گیا، کسی کی مصیبت پہ ہنسنا یہ شماتت ہے، یہ بری بات ہے۔
अगर यही आदत पड़ी रही, बड़े हो गए तो बड़े होंगे तो गुनाह लिखा जाएगा। अब क्या है कि जब कोई मुसीबत में पड़े, कोई दूसरा मुसीबत में आए तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि आपको संजीदा हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो तो ठीक हो जाए और वही मुसीबत मुझे आ जाए, आगे जाकर आप गिर गए तो। अच्छा, ऐसे ही बड़ी बहन है, आपसे बड़ी बहन है, उसके साथ तमीज़ से बात नहीं करेंगे, उसको मार डालेंगे, उसको मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, कभी क्या करेंगे, कभी क्या तंग करेंगे। माँ बाप कह रहे हैं बेटा तमीज़ से, आपकी बाप आप ही कहते हैं ना, आप ही है, आपकी बड़ी बहन है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करें, बल्कि आप एहतराम के साथ अपनी बहन का भी एहतराम करें। जो आपसे बड़ा भाई है, अभी से उसका एहतराम करना शुरू करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका घर जो है वो फूलों से, यूँ समझिए कि ये आप फूल हैं घर के। आप जितने बैठे हैं ना यहाँ, और मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं, किड्स बच्चे हैं, आप घर के फूल हैं, फूल। आपको जब बुखार आ जाए, खुदा न खास्ता आपके सर में दर्द हो जाए, जैसे फूल को पानी ना मिले तो वो मुरझा जाता है, तो आपके घर में जो खुशबू होती है वो वालिदैन को आना कम हो जाती है, कहते हैं मेरा बच्चा मुरझा गया है। तो आप गोया फूल हैं घर के, आप हंसते मुस्कुराते हैं तो आपके वालिदैन को खुशबू आती है आपसे। तो इसलिए आप जब तमीज़ से रहेंगे और अच्छे एहतराम के साथ रहेंगे घर में, तो इंशाअल्लाह ताला इससे जो है वो आपके घर वालों को भी सुकून मिलेगा, वालिदैन को भी खुशी हासिल होगी। अच्छा, घर जाते हैं, इधर से पकड़ा इमामे को, यूँ फेंक दिया, इधर से इमामे को पकड़ा और यूँ फेंक दिया, तो ये क्या है? ये तमीज़ नहीं है। इमामा शरीफ ये उतारने का तरीका नहीं है। अच्छा, ऐसे ही गए, इधर से बैग उतारा और ये फेंक दिया पूरे बेड के ऊपर जाके। बेड की किताबें हैं इसके अंदर, आप इसको पढ़ते हैं, इससे एहतराम करें। इसका एहतराम करेंगे तो आपको इल्म हासिल होगा। जो पेन है उसका एहतराम किया जाए। ऐसे ही घर की बहुत सी चीज़ें होती हैं। अच्छा, घर में माँ ने ये कहा कि ये चीज़ रख के आ जाओ, गिलास है ये रख के आ जाओ, गए आपने दूर से ये फेंक दिया गिलास। उन्होंने कहा था रख के आओ, आपने फेंक दिया। रखने और फेंकने में फ़र्क है। ये प्याला रखा हुआ है मेरे साथ, मैं इसको उठूं और वहाँ जाकर रख दूं, इसको कहते हैं रखना। और मैं इसी प्याले को यहाँ यूँ फेंक दूं तो ये बचेगा? टूट जाएगा। तो ये यूँ समझिए कि रखने और उसमें फ़र्क है। तो इसलिए इस बात को आप देखें कि आप रखने और फेंकने का फ़र्क समझें कि आपको फेंकनी चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, बात बच्चे होते हैं, माँ बाप ने कोई बात बोल दी, झाड़ दिया, तो क्या करेंगे? ऐसे जैसे माँ ने कोई बात की ना तो उसकी आंखों में आंखें ऐसे, बाप ने बात की ऐसे। भाई क्या आप उसकी आंखों में आंखें डाले हैं? नहीं, माँ बाप के आगे आप ऐसे कर लें। अगर आपने नुकसान भी किया होगा ना, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर उनके आगे ऐसे हाथ बांध के यूं कर लें तो मैं कहता हूँ जितना भी उनका गुस्सा अगर हुआ भी ना आपके ऊपर, सारा ठंडा हो जाएगा। तो आप ये ना किया करें कि उनके आगे आंखें उठाया करें। माँ बाप के साथ अगर आज माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अगर किसी ने आंखें उठा भी ली तो कल हो सकता है बड़े होकर जो है वो हाथ उठाना शुरू कर दें। अल्लाह ना करे आप ऐसे बने। आप तो माशाल्लाह प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्यारी प्यारी तरबियत मदनी फूल दावत इस्लामी दे रही है। किड्स मदनी चैनल में सीख रहे हैं बच्चे, प्यारी प्यारी तरबियत ले रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी आने वाली नस्लों को सुन्नतों का पैकर बनाए। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब मुआशरे को एक प्यारा मुआशरा बनाने के लिए अपनी सुन्नतें अता फरमाई। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुन्नतों पर अमल करें, अभी से अमल करना शुरू करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप जब बड़े होंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सुन्नतों के पैकर बन जाएंगे, और आपका घर भी अच्छा होगा। आपके जो बच्चे होंगे वो आपके नूरे नज़र बनेंगे। और मेरी ये बातें जो आज आप सुन रहे हैं ये आपको उस वक्त याद आएंगी जब आप बड़े हो जाएंगे कि वाकई हमें जिसने बताया था वो बड़े प्यारा बताया था। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ भी, वालिदैन भी ये बात को नोट करें कि अपने बच्चों के साथ वो भी एहतराम, जब माँ बाप को भी चाहिए कि वो एहतराम के साथ बच्चों के साथ पेश आएँ, ताकि माँ बाप से बच्चे एहतराम सीखें कि एहतराम किसको कहते हैं। बस औकात बाप घर में गुस्से में आता है, वो चीज़ आके फेंक देता है। बच्चा ये समझता है कि जब गुस्से में आना चाहिए तो फिर फेंकना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। बाप को भी चाहिए कि अगर उसको गुस्सा आए, बच्चा सामने है तो उसके सामने कोई ऐसी हरकत ना करे। दरवाज़ा जोर से मार दिया, अब दरवाज़ा जोर से मारा और खुदा ना खास्ता मारते मारते हाथ ही अंदर आ गया, अपना ही, उसका खुद का हाथ अंदर आ गया बच्चे का, तो खुद को तकलीफ़ होगी। इसलिए गुस्सा आज से, अभी से गुस्सा अपने अंदर बिल्कुल पैदा ना करें। गुस्सा आए तो क्या करें? सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद दुरूद पाक पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लें, बैठ जाएं, पानी पी लें, बाहर चले जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला ये करेंगे तो हमारा
جو عمل ہے وہ اچھا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب بھی کچھ کالس لے لیں اپنے پروگرام میں. جی آئیے کچھ کالس ہم کرتے ہیں. جی میرا نام عبدالحمد ہے, میں علاقہ جٹا سے بول رہا ہوں. مبین بھائی مجھے آپ کا پروگرام اسلام مارکیٹ بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے, ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. اسلام مارکیٹ زندہ باد. جزاک اللہ خیر. آمین ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد احمد انصاری ہے, میں حسد سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کو دقت ہے. انشاءاللہ عز و جل. آج کا سوال کا جواب اے بارہ. جی ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام سانے مبین بھائی, آپ کے سوال کا جواب ہے اسلام مہینے 12 ہیں. اسلام کو ماشاء اللہ آپ نے سوال کا جواب بھی درست دیا. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. نام امید ہوا ہے, میں شاپر جانے سے عرض کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام پر بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کا سوال کا جواب دوں. آج کے سوال کا جواب ہے کہ 12 کے مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. بالکل میرا مدنی چینل, آپ کا مدنی چینل اور ہم سب کا مدنی چینل. جی نیکسٹ کال. میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. مجھے اسلام پر کڈس بہت اچھا لگتا ہے. مبین بھائی آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے اسلامی مہینے 12 ہیں. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آئیے جو ہے اور بھی کچھ کال شامل کرتے ہیں اور پھر جو ہے عابد بھائی کی طرف بڑھیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد بن صدیق اطاری ہے, میں پاکستان شریف سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے 12. مدنی چینل زندہ باد. ماشاء اللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. رضا ہے. آج کے سوال کا آپ کا یہ جواب ہے اسلامی مہینے 12 ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے بھی جو سوال کا جواب دیا اور آپ کا جواب بھی درست ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام ہدیہ ہے, میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب دوں گی. اسلامی 12 مہینے ہیں. جی ماشاء اللہ آپ نے بھی یہ سوال کا جواب دیا اور آپ کا بھی جواب درست ہے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین. آئیے عابد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. عابد بھائی اس جو آپ نے ہمیں بڑا ہی پیارا واقعہ سنایا ہے اور جو ہے ہمیں بڑا اچھا سبق دیا, تو اس سے جو ہے آپ آج کا کیا لیسن دینا چاہیں گے؟ یہ کہ نیک اولاد بننے کی دعا, نیک اولاد کی دعا انبیاء کرام نے بھی مانگی اور ہر ماں باپ مانگتا ہے نیک اولاد. جب اولاد ہو جائے تو اولاد کو بھی چاہیے وہ نیکی میں آگے بڑھیں اور نیکی کی طرف بڑھیں اور نیک کام اپنائیں اور فرما بردار اور تمیز والی اولاد, اچھے اخلاق والی اولاد بننے کی کوشش کریں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن کریم میں, بیٹا ہو تو ایسا, یہ رسالہ ہے, اس میں یہ پورا واقعہ پورا پس منظر ہے. آپ نے جب خواب دیکھا اور قربانی کا یہ پورا واقعہ, میں نے اس کے خلاصتاً ایک آسان الفاظ میں بچوں کی زبان میں آپ کو سمجھایا. مزید اس کی تفصیل جو ہے وہ اس رسالے میں پڑھی جا سکتی ہے. جی عابد بھائی آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارا بڑی پیارا سیگمنٹ کیا ہمارا اسلام. جزاک اللہ خیرہ. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے
की महफिल नात। जी हाँ, सेगमेंट है बच्चों की महफिल नात, बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है। आइए बढ़ते हैं नात खानों की तरफ और देखते हैं कि आज इनकी क्या तैयारी है। जी हसन भाई। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। माशाअल्लाह। जी उस्मान भाई। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं है। अल्लाह। जी मुजम्मिल भाई। जब तक जियो में आका कोई गम ना पास आए। माशाअल्लाह। जी बुला लो फिर मुझे शहर मदीना। हसन भाई माशाअल्लाह। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं हम हसन भाई से। और जो है हसन भाई पहले हम पढ़ेंगे या फिर आप अपना कलाम शुरू करेंगे? हम पढ़ते हैं पहले, ठीक। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, कोनो मकाम में है अल्लाह, दोनों जगह में है अल्लाह, कोनो मकाम में है अल्लाह, दोनों जगह में है अल्लाह, जिस्म में जामे है अल्लाह, अल्लाह, जिस्म में जामे है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, मौला दिल का संग छुड़ा, कल्बे नूरी पाए जीना, मौला दिल का संग छोड़ा, कल्बे नूरी पाए जीना, दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके ये कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मन्ना बे रसूलिल्लाह। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जी हसन भाई, अब आपने कलाम पढ़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, साए में
किस्मतें हमारी है, हमारी है किस्मतें हमारी है। कुर्बान दिलों जान है, क्या शान तुम्हारी है। कुर्बान दिलों जान है, क्या शान तुम्हारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ज़हरा के बाबा क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारे है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारे। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरे प्यारे है। ज़हरा के बाबा सूरत तेरे प्यारे है। हसनैन के नाना सूरत तेरे प्यारे है। सूरत तेरे प्यारे है। जिसने तुम्हें देखा है, सो जान से फारे है। जिसने तुम्हें देखा है, सो जान से फारे है। छोड़ कर इस दिल को जाए तो कहाँ जाए। हम छोड़ कर इस दिल को जाए तो कहाँ जाए। हम छोड़ कर इस दिल को जाए तो कहाँ जाए। ये उम्र तुम्हारे टुकड़ों पे गुजारे है। ये उम्र तुम्हारे टुकड़ों पे गुजारे। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा एक में क्या। मेरे इस्या की हकीकत कितने मुझसे 100 लाख को काफी है। इशारा तेरा ये उम्र तुम्हारे
दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। वाह माशाअल्लाह जी। अब जो है हम पढ़वाते हैं टीम बी से मुजम्मिल भाई से। जी मुजम्मिल भाई। जब तक जियो मैं आका कोई गम न पास आए, जो मरूं तो हो लाहद पर तेरी रहमतों के साए। जब तक जियो मैं आका कोई गम न पास आए, जो मरूं तो हो लाहद पर तेरी रहमतों के साए। जब तक जियो मैं आका है खजाने डाले डेरे मुरझा गए हैं सब गुल, मेरे उजड़े बाग में फिर आका बाहर आए। मेरे उजड़े बाग में फिर आका बाहर आए। जब तक जियो मैं आका कोई गार सर में यूं बज़बान हाल बोले, कोई गार सर में यूं बज़बान हाल बोले। ना घटाऊंगा गोटा ना घटाऊंगा गोटा, मेरी जान अगर से जाए ना घटाऊंगा गोटा, मेरी जान अगर से जाए। जब तक जियो मैं आका और यही आरज़ू दिली है तेरे बज़ेम में किसी दिन, यही आरज़ू दिली है तेरे बज़ेम में किसी दिन। ये तेरा उबैद आए तुझे नात भी सुनाए। ये तेरा उबैद आए तुझे नात भी सुनाए। जब तक जियो मैं आका कोई गम न पास आए, जो मरूं तो हो लाहद पर तेरी
नेअमतों के साए। माशाअल्लाह। अच्छा आपसे जो है शायद गलती हुई है, आपने जो है वो क्या आपने दोहराया था तेरे बज़्म में ना, तो ये तेरे नहीं है, ये है तेरी बज़्म, ठीक है। तो आप जो इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। आप जो एक मरतबा इसको दोबारा रिपीट कर लें सही पढ़ के। यही आरज़ू दिली है तेरी बज़्म में किसी दिन ये तेरा उबैद आए, तुझे नात भी सुनाए, ये तेरा उबैद आए। अल्लाह माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं आप उस्मान भाई की जानिब। जी उस्मान जी। उनका मंगता वो जो मंगता लगे होने देते, उनका मंगता वो जो मंगता लगे होने देते, उनका मंगता
मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, है ये ईमान के आगे ये लहद मेरी, है ये ईमान के आगे ये लहद मेरी, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, है ये ईमान के आगे ये लहद मेरी, अपने मंग दो, अपने मंग दो, अपने मंग दो, अपने मंग दो, तो तन्हा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये गवाने मुझे रुसवा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आइए बढ़ते हैं हम हसन भाई की जानिब। जी हसन भाई। भुला लो फिर मुझे शाह बरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाह बरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाह
مدینے میں بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاگ بروبر مدینے میں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس کا وقت اختتام پہنچا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئی ایکٹیویٹیز کے ساتھ، نئے بچوں کے ساتھ۔ ہمیں دعا میں رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندی میں سیکھ